अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहा भक्ताङ्गिरण्यपरकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावस्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनत्कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूर्णमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कन्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभूर्मम योगाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः स्मृत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबद्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौढवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडयवर्धमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये जीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடிவினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெழுந்துரும் மனத்தாலும் வாயாலும் வற்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய ஏந்த பெருங்கீர்த்திராமானச மனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்றார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளந்தரா வாம் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ஸ்ரீராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் ஸ்ரீகுருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పలపలవే ఆభరణం అంటూ ఎన్ని నగలు పెట్టేశారో పెరుమాళ్ళకి మీరందరూ కలిసి అద్భుతంగా అలంకరించేశారు. ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని సేవిస్తూ ఉంటే అసలు ఈయన నా కోసమే వచ్చారు ఈ లోకంలోకి అని నమ్మాళ్ళవాళ్ళు ఆనంద
ఉన్మస్తక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు. అంత అందమైనటువంటి పెరుమాళ్ళ అలంకరణను చూసేటప్పటికి నమ్మాళ్ళవార్లకి ఎలా చేయాలో, ఏం పొగడాలో, ఏమి రాయాలో ఏమీ తోచట్లేదు, అంతా దివ్యానందం కలుగుతోంది అని అంటున్నారు. 7వ పాసురంలో మనకి 2వ పత్తు 5వ తిరువాయిమొഴി 7వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. பாம்பனை மேல் பார்க்கடலுள் பள்ளியமரந்ததுவும் பாம்பனை தோள் பிணைக்காய் ஏருடனே செத்ததுவும் எங்கனைய சோலை மராமரமேழெய்ததுவும் பூம்பிணைய தந்துழாய் பொன்முடியம் போரேரே பாம்பனைமேல் பார்க்கடலுள் பள்ளி அமர்ந்ததுவும் காம்பனை தோள் பிணைக்காய் ஏழுடனே செத்ததுவும் தேம்பனைய சோலை மராமரமேழெய்ததுவும் பூம்பிய தந்துழாய் பொன்மடிయం పోరేరే. ఈ పాసరంలో పెరుమాళ్ళు ఏమి చేసినా కూడా అవన్నీ నా కోసమే అని నమ్మాళ్ళవార్లు ఆయన అలంకారాలు కానీ, ఇప్పుడు పలపలవే ఆభరణం అని ఇంతమంది అలంకరించినటువంటి అలంకారాలు కానీ, లేకపోతే క్షీరాబ్దిలో వచ్చి శయనించిన దృశ్యం కానీ, లేకపోతే కృష్ణావతారం ఎత్తి నప్పిన్న కోసం 7 వృషభాలని వశీకరించుకున్నటువంటి స్థితి కానీ, లేకపోతే రామావతారంలో 7 సాలములను పడగొట్టినటువంటి సుగ్రీవుడికి విశ్వాసం కలిగించినటువంటి పరిస్థితి కానీ, ఇవన్నీ ఎందుకోసం చేశారండి? నా కోసమే చేశారు. ఆళ్వారే మీరెప్పటి వారు? క్షీరాబ్దినాథుడు ఎక్కడి వాడు? శ్రీరామావతారం ఎక్కడ? శ్రీకృష్ణావతారం ఎక్కడ? అదంతా నాకు కాలం లేదండి. పెరుమాళ్ళు ఏది చేసినా నా కోసమే చేశారు, నా కోసమే చేశారు అంటున్నారు. 7వ పాసురంలో ప్రతిపదార్థం చూడండి. పూంబెణై తన్నం తుళాయి, చాలా అందమైన దగ్గరగా కట్టిన చల్లని తులసి మాల. అది ఎక్కడ? పొన్ముడి, బంగారపు ముడి, కిరీటం. కిరీటం ఉంది, కిరీటం చుట్టూ తిరుతుళాయి మాల ఆభరణంగా ఉంది. పలపలవే ఆభరణం అనే మాటలో కేవలం రత్నాలు వజ్రాలే కాదండి, తులసి మాల అలంకరణ కూడా ఒక దివ్య ఆభరణము. కాబట్టి ఆ తులసి మాల ఆభరణంగా కలిగిన వాడు ఎలా ఉన్నాడు ఆయన చూడ్డానికి? అంపోరేరు, మంచి బలం మీద ఉన్నటువంటి వృషభంలా ఉన్నట్టండి. యుద్ధానికి సిద్ధమైనటువంటి వాడు తన యొక్క ధైర్య సాహసాలని, బలాన్ని లోకానికి చూపించే వీరుడు ఎలా ఉంటాడో అలా నిలబడి దర్శనమిస్తున్నట్ట పెరుమాళ్ళు. ఎక్కడికి వచ్చాడైనా పరమపదం నుంచి? பார்க்கடலுள் பாம்பனை மேல் పళ్ళి అమరందదువం, పాల సముద్రంలో ఆదిశేషుని మీద పవళించి చక్కగా ఉన్నటువంటిది ఎవరి కోసం అనుకుంటున్నారు? నా కోసమే అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. కాంబణై తోள் వెన్నైకాయ్ ఏరేలు ఉడన్ సెత్తదువం, చాలా అందమైనటువంటి వెదురు బొంగులతో పోలుస్తారండి స్త్రీ యొక్క భుజాలని. భుజాలు అలాగా పొడుగ్గా ఉండడం ఒకటి, రౌండ్గా ఉండడం ఒకటి, దర్శనీయంగా ఉండడం ఒకటి. దీనివల్ల స్త్రీ భుజాలని వెదురుతోటి పోలుస్తారు, వెదురు బడలతోటి పోలుస్తారు. అలాంటి చక్కటి భుజములు కలిగినటువంటి నప్పెన్న కోసం ఏరేజు ఉడన్ సెత్తదు, 7 వృషభాలని ఒకేసారి తాను సంహరించగలిగాడంటే ఎందుకోసం? అది నా కోసం. చూసావా నా బలం ఎంత గొప్పదో అని నమ్మాళ్ళవార్లకి చూపించడం కోసమే. అంతేకాదు, తేం పణయ్య సోలై మరామరమేల్ ఎయిదదువం, తేనెలుకేటువంటి కొమ్మలు కొమ్మల నిండా పూలు, పూల నిండా మధువు.
ఈ మధువు ఉన్నటువంటి కొమ్మలు చెట్లు తోపులుగా ఉన్నటువంటి సాల వృక్షాలు 7 ఎయిదదువు కొట్టినది, అది కూడా నా కొరకే, నా కోసమే. అంటే ఇందులో ఎన్ని విషయాలు చెప్పారు. మొట్టమొదటి, స్వామి ఒక మదించినటువంటి వృషభంలా తన పరాక్రమాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఇందులో పోలిక ఒక వృషభంతో పోల్చారు. నెంబర్ 1, ఆయన తన కిరీటం మీద పూంబినై తన్ తులాయ్ ముడి చాలా అందంగా ఉండేటువంటి తులసి మాలని తన ముడి మీద చక్కగా అలంకరించుకున్నాడు. నెంబర్ 2, తర్వాత పాల సముద్రంలోకి వచ్చి ఆదిశేషుని మీద పవళించాడు. నెంబర్ 3, నీలాదేవి కోసం 7 వృషభాల మదం అణగించాడు. నెంబర్ 4, తర్వాత 7 సప్తసాల భంగిమ అని చెప్పి 7 సాల వృక్షాలని కూడా అవి మంచి పూలతో చెట్లతో, అంటే ఎండిపోయినవి కాదండి, అంత బలంగా ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టుని కొట్టాడు. ఇన్ని పనులు నా కోసమే చేశాడు. ఈ భాషలో చెప్పేది ఏంటంటే, ఇన్ని కూడా ఎవరి కోసం చేశారండి? నా కోసం చేశాడు పరమాత్మ. ఆ అనుకోవడంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో. ఏదైనా ఒకరు ఒక పని చేసినప్పుడు నా కోసం వచ్చారండి, నా కోసం చేశారండి, నాకు ఇలా చేశారండి అనుకోవడంలో ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి తృప్తి ఉంటుంది. అలాంటి తృప్తిని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఈ పాసరంలో మనకి అనుగ్రహించారు. ఇంకా 7 వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్దాము. 7వ పార్ట్ 158వ పేజీ. அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியாயிருந்து வைத்து க்ஷீராப்தியிலே கண் வளரந்து அருளி ராமகிருஷ்ணாத்யவதாரங்களை பண்ணித்து எல்லாம் எனக்காக கிடீர் என்கிறார். எனக்காக కిడీర్, నా కోసమే నండోయ్. అబ్బా, అంత గర్వంగా చెప్తున్నారు. ఏం చేశారండి? అయర్వరు అమరர்கள் అధిపతియాయిருந்து వైతు, నా అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టగలిగిన నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడండి ఆయన. అంత గొప్ప ఆయన వచ్చాడు నా దగ్గరికి. అది నెంబర్ 1. ఎలా వచ్చాడండి? ముడి చుట్టూ, కిరీటం చుట్టూ తులసిమాల అలంకరించుకొని వచ్చాడు. అది 2. క్షీరాబ్దిలే కళ్వర్ కణ్ బళరందు అరుడి, పాల సముద్రంలో వచ్చి పడుకున్నాడు. ఎక్కడో పరంపరలో ఉంటే మనం పిలిస్తే వినపడదేమో అని కొంచెం దిగి వచ్చి అవతారము, కిందకు దిగి వచ్చుట, అదే క్షీరాబ్దినాథుడై నిలిచాడు. అంతేకాదండి, రామకృష్ణాది అవతారంగళై రాముడుగా సుగ్రీవుడికి నమ్మకం కలిగించడం కోసం 7 చెట్లని భేదించాడు. అలాగే కృష్ణావతారంలో నప్పిన్న కోసమని 7 వృషభాలని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఇవెల్లాం ఎనక్కాగ కిడి, ఇవన్నీ ఎవరి కోసమో చేశాడండి? నా కోసం చేశాడు. అది ఆళ్వార్ల ఆనందంలో ఉండేటువంటి గొప్ప విషయం. ఇది ఎవరి కోసమో చేయలేదండి, అదంతా ఏదో అనుకున్నారు. కానీ ఆళ్వారే నా పరాక్రమం చూడండి అంటూ నాకు చూపించడం కోసం చేస్తే వాళ్ళ పనులు అయ్యాయి, వాళ్ళకి నమ్మకాలు వచ్చాయి. చేసింది అసలు వాళ్ళ కోసం కాదు, నా కోసమే చేశారు అంటున్నారు ఆళ్వార్లు. పాంబణై ஆர்த்த ரட்சணத்துக்காக திருப்பார்க்கடலிலே நீருத்தாமைக்கு ఆర్తుల మొర వినడం కోసం తిరుపార్కడలిలో వచ్చి శయనించినది నా కోసం. ఎక్కడ పడుకునేవాడండి ఈయన? శైత్య సౌగంధ్య సౌకుమార్యంగళై ఉడయ్యనాన తిరువనంతాళ్వాన్ మేలే కణ్ వళరందు అరుళెత్తుం. ఆ పాల సముద్రంలోకి వచ్చి ఆదిశేషుని మీద పవళించాడు. ఆదిశేషుడు ఎలా ఉంటాడండి? శైత్య, చల్లగా ఉంటాడు. అలసిపోయి వచ్చినటువంటి దేహానికి చల్లటి పక్క, ఆహా ఎంత బాగుంది ఇవాళ అనిపించినట్లుగా చల్లదనం కలిగినటువంటి దేహం కలిగిన వాడు. సౌగంధ్య, ఎంత పరిమళమో
అన్ని వైపుల నుంచి నిద్ర రాని వాడికి కూడా అలాంటి వాతావరణం ఉంటే చాలా చక్కటి నిద్ర పడుతుంది అన్నమాట. సౌ కుమార్య అలాంటి పక్కమే పడుకుంటే మెత్తగా ఉంటుంది. యాడ్స్ ఇస్తుంటారు చూడండి, స్ప్రింగులా లేచి పడుతూ ఉంటారని. అంత మెత్తగా ఉండేటువంటి పక్క ఎవరండి? తిరువనంతాళ్వాన్ మేలే ఆ ఆదిశేషుని యొక్క అదే పక్కగా చేసుకుని కణ్వళరందరులెత్తుం కళ్ళు మూసుకుని మన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. అది ఉరంగవాన్ పోలే యోగి సైద పెరుమాన్ అని ఒక మాట ఉందండి. నిద్రపోతున్న వాడిలా కళ్ళు మూసుకుంటాడంతే, నిజంగా నిద్రపోడు. ఎక్కడెక్కడ ఏ భక్తుడు ఏ ఆపదలో ఉంటాడో, ఎవరు పిలుస్తారో అని ఆ కూపిట్టు ఆ పిలుపు కోసమని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. காம் வித்யாதி சுத்துடை மைக்கும் செவ்வைக்கும் மூங்கில் போலே இருந்துள்ள தோள் அழகையுடைய நப்பெண்ணை பிராட்டியோட்டை സംശ്ലേഷിക്കോ പ്രതിബന്ധകളാന ഋഷഭങ്ങളെ ഏഴയും ഒരു കാലെ ఊటియాగ నెరుత్తు పోగట్టదుం. అలా నప్పిన్న పిరాటి యొక్క నీలాదేవి యొక్క భుజాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే సుత్తుడై మైకం వర్తులంగా గుండ్రంగా ఉంటాయి. అలా ఉండడం అనేది ఒక సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారం చాలా గొప్ప. సాధారణంగా చూడండి, కొంతమేర కండ ఎక్కువగా ఉండి, కొంతమేర కండ తక్కువగా ఉండి, ఎత్తు పల్లాలతోటి భయంకరంగా ఉండేది కాకుండా చాలా అందంగా గుండ్రంగా ఉండేటువంటి భుజాలు. సెవ్వైకం మిలమిల మెరిసిపోయే భుజాలు. మూంగిల్ పోలే ఎరిందుళ్ళ, మూంగిల్ అంటే వెదురండి, వెదురులాగా అంటే అంత తీర్చిదిద్దినట్లుగా అనడానికి మూంగిల్ పోలుస్తారు. தோள் அழகையுடைய నప్పిన్నై పిరాటియోటై సంశ్లేషిత్తు అలాంటి నప్పిన్నని కౌగలించుకోవాలని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ప్రతిబంధంగా వాళ్ళ మామయ్య ఒక పోటీ పెట్టాడు. 7 వృషభాలను ఎవరైతే ఓడిస్తారో వాళ్ళకే మా అమ్మాయిని ఇస్తాను అని. ఆ ప్రతిబంధకాన్ని పోగొట్టేటువంటి వృషభంగళ్ళు ఏజయ్యం 7 మదించినటువంటి వృషభాలని ఒరుకాలే ఒకే సమయంలో పూర్తియాగా గొంతు పట్టి, ఆ మెళ్ళో తాళ్ళు వేస్తాం కదండి, ఆ తాళ్ళు దగ్గరగా లాగేటప్పటికి వాటి గొంతు పట్టుకుని అవి వశమైంది. 7 తాళ్ళని ఒక్కసారి అధీనంలోకి తీసుకొచ్చాడు. ఇప్పుడు యుద్ధాల్లో అక్కడ కూడా 4 గుర్రాల రథాలు, 7 గుర్రాల రథాలు ఇలా ఎక్కి వెడుతూ ఉంటారండి. ఆ ఎక్కినప్పుడు సారథి చేతిలో ఆ బంధాలన్నీ కూడా, తాళ్ళన్నీ కూడా సారథి చేతిలో ఉంటాయి. ఏది లూజ్ అయినా ఆ గుర్రం ఒకటి ముందుకెళ్ళి ఒకటి వెనక్కి వెళ్ళి అలా అయిపోతుంది. ఏడిటిని సమంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎంత నేర్పరితనం! ఒక్క గుర్రాన్నే మనం ఏం చేయలేం. 7 గుర్రాలను అలా చెయ్యాలి అంటే అది ఎంత కష్టమో. గుర్రం ఇంకా పర్వాలేదు, వృషభాలు మదించినటువంటి ఎడ్లు, 7 ఎడ్లు, వాటినన్నిటినీ కూడా తమ వశం చేసుకున్నటువంటి నెరెత్తొప్పగట్టదు. ఆ గొంతు ప్రదేశాన్ని పట్టుకున్నటువంటి సాహసం ఎవరి కోసం అనుకుంటున్నారు? నా కోసమే. ఆయన కోసం ఏమి చేసుకున్నా అవన్నీ నా కోసమే అంటున్నారు మన నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నమాట. తేంబణయ్య. ఇంకా తర్వాత పాయింట్, మహారాజు అంటే రామాయణంలో ఎక్కడా కూడా సుగ్రీవుడు అని అర్థం. మహారాజర్ నేను వాలి అయి కొల్లమాటీరన్నా, ఏమిటి మీరు వాలిని ఓడించలేరా అని అడిగితే అవరై విశ్వసిప్పైకాగా కష్టంలండి, మా అన్నయ్యని గెలవడం అంత తేలికేం కాదు అని ఆయన అంటే, ఆయనకు విశ్వాసం కలిగించడం కోసం తేనై ఉడైతాయ్ పణైతు శాఖలన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే పువ్వుల్లో మకరందాలతోటి మంచి అందంగా ఉన్న చెట్టు. ఎందుకు ఈ విశేషణం వేశారు? అదేదో ఎండిపోయి పువ్వులు వాడిపోయి అందులో బలమంతా పోతే ఆ చెట్టును పట్టడం గొప్ప కాదండి. తేనెలూరుతున్న పుష్పాలకి ఇల్లైనటువంటి ఆ సాల వృక్షాన్ని, మధ్య చెట్లని
అవి ఎలా ఉన్నాయి? అడి కన్నీలకు కొరిక్క వండాదపడి 7 బాగా వ్యాపించి వీడికి అడి మూలం ఎక్కడుంది, చెట్టుకి మొదలెక్కడుంది అని కంటికి కనపడనంత దట్టంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి 7 సాల వృక్షాలని ఇరికిరమరామరంగడ ఏజయం వైదగం ఆ 7టిని కొట్టడం కూడా నా కోసమే. పూవిత్యాది పూవై ఎత్తాయి కౌడయుండ ఎన్నుదల్. ఇంకా తిరుతుజయమాలకి చెప్తున్నారు, తులసిలోనే చివర వచ్చేటువంటి తెల్లని పువ్వులు, ఆ పువ్వులతో కూడిన తులసిమాల అని ఒక అర్థం. మధ్య మధ్యలో పువ్వులు వేసి కట్టిన తులసిమాల అని ఒక అర్థం అన్నమాట. నల్ల తొడయ్య ఉడైతాన తిరుతుజయమాలయ్యాలే అలంకృతనాయి. ఆయన కిరీటం ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు. కిరీటం చుట్టూ అసలు తులసిని చూస్తేనే కడుపు నిండిపోతుందండి. ఎంత పచ్చగా నవనవలాడుతూ ఆ దళాలుగా కోసి అవి గనక కడితే అసలు ఆ మాల కళ్ళకి ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందో. అన్ని మాలలు సమర్పించడం వేరు, తులసి మాల కైంకర్యం చాలా స్పెషల్. అలాంటి తులసి మాలతో ఆదిరాజ్యక సూచకమాన తిరు అభిషేకత్తయుడయ్యనాయి. తిరు అభిషేకం, ముడి, కిరీటం, ఇది దేనికి గుర్తు? ఆదిరాజ్యకం, అన్ని లోకాలకి నేనే ప్రభువుని అని గుర్తు పెట్టేలాంటి, లోకానికి గుర్తు తెచ్చేలాంటి ముడి, కిరీటము కలిగినటువంటి వాడై ఇవ్వజగుతన్నై. ఈ అందమంతా నిత్య సూరిగళై అనుభవిప్పిత్తు అత్తాల్ వంద మేన్మై తోత్త. ఆ అందమంతా నిత్య సూర్యులకు చూపించాడు. వాళ్ళు పరవశించిపోయారు. వాళ్ళ ఆనందం చూసి ఈయనంతకంటే పరవశించిపోయాడు. అలాంటి ఆనంద స్థితిలో ఉన్న ఆయన అడిగయదాయ్ యుద్ధోన్ముఖమా నరుషభం పోలే. ఒక యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నటువంటి వృషభం ఎద్దు ఎలా ఉంటుందో, మేనాణి తిరిత్తిరవిరప్పు. మేనాణి అంటే చాలా గర్వంగా, అంటే నన్నెవరేం చేయలేరనేటువంటి ఆత్మవిశ్వాసముతో ఉన్నటువంటి ఆ సౌందర్యము. పొన్ముడియం పోరేరు పాత్కడలుల్ పళ్ళి అమరంగదువం పాన్బణై మేలెండ్రు తనిత్తనయే క్రియయ్యాగక్కడవదు. దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవాలో తెలుసా అండి? మనం అన్ని పాదాలకి ఒక్కొక్క క్రియని చేరుస్తూ రావాలి అంటారు. ఏమిటది? పాన్బణై మేల్ పాత్కడలుల్ పళ్ళి అమరంగదువం. ఆ పాల సముద్రంలో ఆదిశేషుడి మీద పడుకోవడం. ఎన్నై కాగా నా కోసమే. ఆ ఫస్ట్ లైన్ అయ్యాక నా కోసమే అని ఒకసారి చెప్పుకోవాలి. కాంబణై తోల్ పెన్నై కాయేరువుడన్ ఏழை సత్తదువం ఎన్నై కాగా. ఆ నీలాదేవిని వివాహం ఆడడం కోసం అడ్డుగా ఉన్నటువంటి 7 వృషభాలని జయించింది ఎవరి కోసం? నా కోసమే. రెండో పాదంలో కూడా చెప్పుకోవాలి. తేంపణయ్య సోలై మరామరమేయం ఎయిదదవం. దట్టంగా ఉన్న తేనెలు చిలుకుతున్న పుష్పాలతో ఉన్న తులసి దళాల మాలని తిరు అభిషేకము చుట్టూ ధరించిన స్వామి. ఎందుకోసం ఆ అందం? నా కోసమే. ఎన్నై కాగా పొంపిణయ తంతుజాయ్ పొన్ముడియం పోర్యేరే. అలాంటి వృషభ శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి స్వామి ఇవి ఎలా వెనక్కాగక్కిడి 2 మాన్. ఈ అందాలన్నీ నా కోసమే, నా కోసమే, నా కోసమే అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవాళ్ళు. ప్రతి పాదం చివర ఈ క్రియాపదాన్ని తెచ్చుకోవాలి. నా కోసమే చేశాడు, నా కోసమే చెట్లు పడగొట్టాడు, నా కోసమే వృషభాలను ఓడించాడు, నా కోసమే తిరుతుజాయమాలతో కూడిన మంచి కిరీటాన్ని ధరించాడు, నా కోసమే పాల్కడలిలో ఆదిశేషుడి మీద పవళించిన స్వామి. ఇన్ని పనులు ఆయన చేసింది అంటే వ్యూహావతారం ఎత్తిన, విభవావతారాలు ఎత్తిన, అర్చావతారం ఎత్తిన, అవన్నీ కూడా నా కోసమే, నా కోసమే చేశాడు అని ఆళ్వార్లు ఆనంద తరంగిత హృదయంతో చెప్తున్నారు. పాంబణై మేల్
பார்க்கடலுள் பள்ளிய மறந்ததுவும் பாம்பனை தோள் பெண்ணைக்காய் ஏறுவுடன் ஏழ் செத்ததுவும் தேம்பனைய சோலை மராமரமேழெய்ததுவும் பூம்பிணைய தந்துழாய் பொன்முடி అంపోర్ ఏరే అని ఈ పాసురంలో పెరుమాళ్ళు చేసిన అన్ని అవతార వైలక్షణ్యాలతో కూడిన గుణాలకి తన అదృష్టమే కారణము అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు 8వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాను. பொன்முடியம் பேரோத்தை எம்மானை நாள் தடம் தோள் தன் முடி ஒன்றில்லாத தன் துழாய் மாலையனை என் முடிவு காணாதே என்னுள் கலந்தானை சொல்மடுவு காண என்னான் சொல்லுவது என் சொல்லீரே. பொன்முடியம் போரேத்தை எம்மானை நாள் தடம் தோள் தன் முடிவொன்றில்லாத தன் துழாய் மாலையனை என் முடிவு காணாதே என் உள் கலந்தானை சொல்மடுவு காண என்னான் சொல்லுவது ఎన్ சொல்லీరే. ఇందులో ఆ స్వామి యొక్క వైభవాన్ని, ఆ అలంకరణని, ఆ దయాగుణాన్ని నేను చెప్పలేనండి. మీరేమన్నా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. సొల్లీరే మీకు చేతనైతే చెప్పండి, నాకు వర్ణించడం మాత్రం సాధ్యం కాదు అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. పొన్ముడి, పొన్ముడి అంటే బంగారంతో చేసినటువంటి కిరీటము. వజ్రమ పుటధర గోవింద అంటుంటాను చూడండి. వజ్రాలతో చేసేటువంటి కిరీటము ధరించినటువంటి వాడు కేవలం బంగారంతో ప్లెయిన్ గా బంగారం పచ్చగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. దాని మీద వజ్రాలు పొదిగినటువంటిది, దాని మీద వైడూర్యాలు పొదిగినటువంటిది, నవరత్న ఖచ్చితమైనటువంటిది, వైరు ముడి లాంటిది. ఎన్ని రకాల ముడిలో కిరీటాలో మనం దర్శిస్తామే అలాంటి పోర్యేదై పోర్యేదై యుద్ధానికి సమర్థుడైన ఎమ్మానైనా స్వామి. ఇలా ఉన్నవాడు ఎవరండి? నా స్వామి. మనం ఏదైనా మన పిల్లలు గొప్ప చేస్తారనుకోండి, ఒక సభలో ఉన్నాం అనుకోండి, ఎవరనుకుంటున్నారండి? మా వాళ్ళే, మా అమ్మాయిలే, మా పిల్లలే, మా మనవలే. ఇలా ఎలా చెప్పుకుంటామో నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా పైన చెప్పిన విశేషణాలన్నీ ఎవరికి అనుకుంటున్నారండి? ఎమ్మానై నా స్వామి తడన్నాల్ తోళ్ చాలా గొప్పవైన 4 భుజములు కలిగిన వాడు, చతుర్భుజుడు. తన్ ముడివన్రిల్లాద తంతుజాయ్ మాలయ్యనై తన మహిమకి సాటి లేనటువంటి తులసి మాలని ధరించిన వాడు. ఎన్ ముడివు నా హీనతని, ఆయన గొప్పతనానికి అంతం లేదు, నా నైత్యానికి నీచత్వానికి అంతం లేదు. 2 అటు ఆయన పైకి ఉన్నాడు, ఇటు తక్కువదనంలో నేను పైకి. వెనక నుంచి ఫస్ట్ మార్క్ ఎవరిదండి అంటే నాదే. పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ మార్క్ అంటే వెనక నుంచి కూడా ఫస్ట్ మార్క్స్ ఉంటాయి, అందువల్ల అతి తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చినట్టే అని చెప్పినట్లుగా నమ్మాళ్ళవాళ్ళు అంటున్నారండి. ఇగో నాకు కూడా ఒక ఉత్తమ స్థానం ఏమిటంటే కింద నుంచి వెనక నుంచి అన్నమాట. ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి కదండి స్కూళ్ళల్లో. పిల్లలు ఎంత పెద్ద ర్యాంక్ వస్తే అంత గొప్పదనుకోండి. చిన్న 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 పిల్లలు అబ్బా నాకు 50th ర్యాంక్ వచ్చింది అంటే క్లాస్లో ఉన్నవాళ్ళు 50 మంది, వాడికి 50వ ర్యాంక్ వచ్చింది అంటే అందరికంటే తక్కువ ఉన్నాడు అని అర్థం ఆ చెప్పడంలో. కానీ ఏమిటంటే అది అర్థం తెలుసుకోవాలి, నైత్యానుసంధానం అంటారు దీన్ని. అలాగా కింద నుంచి ఉన్న నాకు అంత గొప్పవాడు తంతుజాయ్ మాలయ్యనై చల్లని తులసి మాలిక కలిగిన స్వామి. ఎన్ముడివు కాణాదే నా దీనతని చూడకుండా నేనెంత తక్కువ వాడిని అనే మాట ఆయన పట్టించుకోలేదండి. ఎన్నుల్ కలందానై నాతో వచ్చి కలిసిపోయాడు. ఆ శ్రీయప్పతిని గురించి నాన్ సొల్ముడివు కానే నేను చెప్పి ముగించలేను, వర్ణించడం నాకు సాధ్యము కాదు. మరి
ఎన్ సొల్లీర్, మీరేం చెప్తారో చెప్పండి. నాకు చేత కావట్లేదు, మీకు ఏమన్నా చెప్పడం వస్తే చెప్పండి అని అంటున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. 8వ పార్ట్ 159వ పేజీ అండి. அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியாய் இருந்து வைத்து என் தன்மையை பாராதே என்னோடே வந்து கலந்த இம்மகா குணத்தை என்னால் பேசி முடியாது என்கிறார். దేవతలందరికీ కూడా అద్భుతమైన జ్ఞానం ఇచ్చిన పరాత్పరుడు. అంటే ఈ వాక్యం చేత పరత్వం తెలుస్తుంది. అంత గొప్పవాడు. ఎంతన్మై పారాదే, దీని చేత సౌశీల్యం తెలుస్తుంది. నా నీచత్వాన్ని ఆయన చూడడం లేదు అంటే, అందరితోటి కలిసిపోతాడు అంటే సౌశీల్యం తెలుస్తోంది. ఇందాక పరాత్పరత్వము మొదటి పాదానికి, తర్వాత ఇక్కడ సౌశీల్యము. ఎన్నోడే వందు కలంద, నాతో వచ్చి కలిసిన ఈ మహాగుణత్తై ఎన్నాళ్ళు పేసి ముడియాదు, చెప్పి పూర్తి చేయడం నా తరం కాదు. పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని చెప్పడం నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి తరం కాక, నంబిళ్ళయ్య గారికి తరం కాకపోతే మనకెక్కడ తరం అవుతుందండి? మనకు అసలే రాదు. అంతే కదా, యథార్థం ఒప్పుకుంటే అంత పెద్దలకే రాదు అన్న విషయం సామాన్యులకు అసలు రానే రాదు. ఎందువల్ల? పొన్ముడి పొన్మిడయం పోరెత్తై ఉభయ విభూతికం కవిత్తముడయ్యై ఉడయ్యనాయ్. ఏ మాటని వ్యాఖ్యానం లేకుండా వదిలిపెట్టరండి. బంగారు కిరీటం కలవాడు అని వదిలేదు. ఎందుకు బంగారు కిరీటం? ఉభయ విభూతికం కవిత్తముడయ్యై, లీలా విభూతికి నిత్య విభూతికి కూడా సామర్థ్యము, నిర్వహణ సామర్థ్యము కలవాడు. అందుకోసమే ఆ కిరీటాన్ని ధరించిన వాడు. అతాల్వంద శేషిత్తు ఉరై పొత్తొత్తు విరిక్కరవనై. ఆ శేషిత్వం వల్ల, శేషి అంటే మనందరినీ శేషంగా చేసుకున్న స్వామి. దానివల్ల ఆయనకి దార్ఢ్యం, ఒక దృఢత్వం. ఉరైపు అంటే దార్ఢ్యం. ఇంత దార్ఢ్యం, ఇంతమంది మా వాళ్ళు అని చెప్పుకోవడంలో ఒక బలం. నలుగురితోటి కలిసి ఉంటేనండి, నా కోసం నలుగురు ఉన్నారు అనేటువంటి ఒక ఆనందం ఉంటుంది. అలా కాదు ఒంటికాయ సొంటుకొమ్ము అని చెప్పి ఒక సామెత అన్నట్లుగా నాకెవ్వరూ అక్కర్లేదు అంటే అది వెనకాల అంగబలం అండా ఏది ఉండదు. నలుగురితోటి బాగుండాలి అంటారు. దీనికి చాలా స్పెషల్గా ఇంకో మాట కూడా చెప్తారు. నలుగురితో ఎందుకు బాగుండాలి అంటే, తీసుకెళ్ళేటప్పుడు నలుగురు ఎక్కుతారు కాబట్టి నలుగురితోటైనా కనీసం బాగుండు. ఎవ్వరూ రాని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి లోకంలో. పెద్ద పెద్ద గొప్ప వాళ్ళని చెప్పుకుంటూ పోతే దరిదాపులకు రాని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఎంతో మంది ఉన్నారు, ప్రత్యక్షంగా మనం చూసాం ఈ సమాజంలో. అందువల్ల ఉరైపు తోత్తు విరిక్కరవనై, ఆ దార్ఢ్యాన్ని చెప్తున్నారు, దృఢత్వాన్ని చెప్తున్నారు. ఎమ్మానై, ఎమ్మానై తన్ శేషత్వத்தில் இல்லையை காட்டி என் శేషత్వத்தில் నెల్లయిలే నిరిత్తిన అవనై. ఇదంతా వ్యాఖ్యాన వాక్యాలలో గొప్పతనం. తన శేషిత్వానికి హద్దు లేదు, నా శేషత్వానికి హద్దు లేదు. అంటే నేను ఎంత చేసినా ఇంకా చేయగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అని. అంటే ఆ పీక్లో ఆయన్ని మించిన వాడు లేడు, ఈ తక్కువ ధనంలో నన్ను మించినటువంటి వాడు లేడు. 2 ఎక్స్ట్రిమిటీసే చెప్పారు అన్నమాట. நாள் கலந்தோள் இத்தியாதி నాలాయి పణై తిరుందళ్ తోళ్గళై ఉడయ్యనాయ్. ఈ చతుర్భుజాలోని ఎప్పుడొచ్చినా ఈ వ్యాఖ్య ఉంటుందని. ఒక కల్పవృక్షం 4 కొమ్మలు శాఖలు వేసి ఆనందంగా ఉన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళనే కల్పవృక్షం 4 భుజాలనే శాఖలతో నవనవలాడుతోంది. ఎప్పుడు ఈ కామెంటరీ తప్పకుండా ఉంటుంది. 4 తోళ్ళు అనగానే కల్పభుజ శాఖలులాగా, కల్పవృక్షం యొక్క శాఖలులాగా, నాలాయి పణై తిరుందుళ్ళ తోళ్గళయుడయ్యనాయ్ తన్నై పేసప్పొక్కాల్ వేదంగుళం ఎల్లై కాన మాట్లాడే. ఏమండి మీకు తెలియట్లేదు అంటున్నారు స్వామిని పొగడ్డం. ఎవరికైనా తెలుసా అండి?
వేదానికి కూడా తెలియదు. వేదం కూడా యతో వాచో నివర్తంతే. తైత్తిరీయోపనిషత్తులో ఆనందవల్లి అనేటువంటి శాఖలో చెప్పినటువంటి ఒక వృత్తాంతం ఏంటంటే, వేదము నేను పరమాత్మ యొక్క గుణాలు వర్ణించగలను అని బయలుదేరి వెళ్ళి, అన్నీ కాదులే ముందు ఆనంద గుణాన్ని వర్ణిద్దామని వెళ్ళి ఎక్కడుందో అంతు తెలియకుండా యతో వాచో నివర్తంతే, ఎంత వేగంగా వెళ్ళిందో అంత వేగంగా వెనక్కి వచ్చింది. అంటే అమ్మో నా తరం కాదు, నా తరం కాదు, నా తరం కాదు. ఎన్నం మేలుంబడి వెనక్కి తిరిగేలాగా ఇరుప్పానాయిరెగ్గర తుజాయి మాలై అండ్రై. అంత అందమైనటువంటి స్వామి తుజాయి మాలని ధరించిన వాడు. అసలే అందంగా ఉన్నాడు, దానికి తోడు కిరీటం పెట్టుకున్నాడు, దానికి తోడు తుజాయి మాలను అలంకరించాడు. ఇంకా ఎంత బాగుంటుందో చూడండి. మనం మామూలుగా మన ఇళ్లలో పిల్లలకి అలంకారం చేస్తూనే ఓ గోదాదేవి వేషం వేద్దాం అనుకుంటాం. ఓ పట్టు చీర కట్టాడు, అబ్బా ఏం ముద్దొచ్చేస్తున్నావే, ఆ చీర కట్టేటప్పటికే ముద్దొచ్చేస్తుంది. ఓ పెద్ద వైరుముడి పెడతారు, బా భలే ఉంది భలే ఉంది. ఇలా ఏది చూస్తే అదే ఆనందంతో తాను ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయినట్లుగా ఇక్కడ వేదం కూడా వర్ణించలేనంత సౌందర్యం కలిగినటువంటి స్వామి ఎల్లై కానవన్నాద వస్తువుకు లక్షణం పోలే తిరుతుడాయి మాలై. అబ్బా అసలు అందమే చెప్పలేకపోతున్నామంటే పైగా ఈ తులసిమాల అలంకారం ఏమిటయ్యా బాబు, ఇంకా అసలు ఏం మాట్లాడలేనంత, కళ్ళకి శక్తి చాలడం లేదు చూడడానికి, అంత అందంగా ఉంది. తులసిమాల సమర్పణ నిజంగా భలే ఆనందాన్ని ఇస్తుందండి. పెరుమాళ్ళకి కానీ రంగనాథ స్వామికి కానీ మనం నిత్యం ఆరాధనలో తులసిమాల వేసామనుకోండి, ఆ రోజు కలిగేటువంటి ఆనందం మనకి చాలా దివ్యానందంగా ఉంటుంది. విడిగా పూలమాలలు పరిమళ భరితాలు వేయడం వేరు, కేవలం తులసిమాలతోటి పెరుమాళ్ళను అలంకరించేటువంటి విధం ఆనందం వేరు. ఎన్ ముడి ఇత్యాది అవన్ పక్కల్ నన్మై కల్లై కానవన్నాదా పోలే. 160వ పేజీ అండి. ఆయన విషయంలో గొప్పతనం ఎలాగూ తెలియదు, ఆ ఎత్తు పోన్లండి. మీ గురించి మీకు తెలుసా? ఎవరి పక్కల్ తేమై కల్లై కానవన్నాదా ఇరిక్కరపడి. ఆయన గొప్పతనాన్ని ఎలా చెప్పలేనో నా నీచత్వాన్ని కూడా అలా చెప్పలేను. అదేమో గొప్పతనంలో చెప్పలేను, ఇదేమో నీచత్వంలో చెప్పలేను. అంత తక్కువ వాణ్ణి నేను అని. ఎన్ ముడివు కానాదే. ముడివు అంటే అంతము అని అర్థం అండి. నా అంతము చూడకుండా, ఎందుకంటే కిందటి పాసురాల్లో నువ్వు రాకపోతే నేను నిలవలేను, నేను నలాల్ ఇలేం కాని అన్నయ్య నీ గురెక్కళ్ళే అన్నారు కదండి. నువ్వు లేకపోతే నా జీవితం నిలబడదు అన్నారు కదా. అయ్య బాబా ఏమైపోతారో ఆళ్వార్లు అని చెప్పి ఎన్నడవు పారాదే. నాకు ఆ స్థితిని చూడలేక, నేను అలా అయిపోతే చూడలేక అవిజ్ఞాత ఎంగిరపడియే. మనకి విష్ణు సహస్రనామాల్లో వస్తుంది, అవిజ్ఞాత సహస్రాంశు విధాత కృత లక్షణ అని చదువుతాం కదండి. అవిజ్ఞాత అండదానికి ఇతరుల వ్యాఖ్యానాలు వేరు, భట్టర్ వారి వ్యాఖ్యానం వేరు అందంగా ఉంటుందండి. తెలియని వాడు అంటే అయ్యో స్వామికి తెలియకపోవడం ఏమిటైనా మిగిలిన వ్యాఖ్యానాలు వాళ్ళు ఏమీ తెలుసుకోలేని వాడు అనే మాట కుదరదు అని చెప్పి ఉండకూడదు అక్కడ అని వాళ్ళ వ్యాఖ్యానాలు వాళ్ళు చేశారు. కానీ మనకి ఎంత విలక్షణమైన నామము అవిజ్ఞాత అనేది. ఆ విజ్ఞాత మనలో దోషములు చూడని వాళ్ళ ఉంటాడు. విజ్ఞాత అంటే తెలిసినవాడు, ఆ విజ్ఞాత అంటే తెలియని వాడు. ఏం తెలియని వాడు? వీళ్ళు ఎన్ని దోషాలు ఉన్నాయండి, ఆ మాట మాట్లాడుకు తర్వాత చూద్దాం. ఆ తప్పులని పక్కకి పెట్టేసేటువంటి ఉదార హృదయం అన్నమాట. అవిజ్ఞాత ఎంగరపడే ఎంతన్మై పారాదే కన్నై చెంబెళుత్తు వందు. కన్నై చెంబెళుత్తు, ఆ దృష్టి అటువైపు పోనీయకుండా, మన తప్పుల వైపు పోనీయకుండా కలందా నెన్నుదల్. అయ్యో ఆళ్వారే మీలో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయే, ఎలా రాను మీ దగ్గరికి అనకుండా అసలు వాటిని పట్టించుకోని వాళ్ళలాగా నా దగ్గరకు వచ్చి కలిశాడు. అండ్రెక్కే అలాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకో అర్థం కూడా చెప్పచ్చు. ஆடியாடியில் விஸ்லேஷித்த வியசனத்தாலே நான் முடியப்புக்க
ఆడి ఆడి అలంకరైంది ఇసై పాడి పాడిని చదువుకున్నాం కదండి. కన్నీరు మలిగి ఓ ఎక్కి 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 ఏడుస్తూ ఉంటే అయ్య బాబోయ్ ఇలా ఉంటే ఈ ఆళ్ళవారు ఏమైపోతారో అని చెప్పి నా ముడి ఎప్పుగా నేనేమైపోకుండా అది కానమాటాదే అలా ఏదైనా అయితే నన్ను చూడలేక ఎన్నోడే కలందా నిన్నుదల్ నాతో వచ్చి కలిసినటువంటి స్వామి. ఆయన ఊహకే అది బాధ కలిగించింది. నేను వెళ్ళకపోతే ఆళ్వార్లకి ఏమైనా అయితే ఎలాగా అనుకునేటప్పటికే భయం వేసి వచ్చేసి ఆళ్వార్లతో కలిసిపోయారు. సొల్ముడువు కాణేన్నాన్ ఎన్నోడు వంద కలంద ఒరువనత్తయ్యం సొల్లిల్. స్వామి నాతో వచ్చి కలిసిన ఒక్క గుణం ఏమిటండి? ఈ గుణానికి ఏమని పేరు? సౌశీల్యం. అంత గొప్ప ఆయన వచ్చి నానాంటి సామాన్యుడితో నీచుడితో కలవడం సౌశీల్యం. ఒక గుణత్తయ్యం ఒక్క గుణాన్ని చెప్పడం. ఆనంద గుణమెన్నయ్యం సొల్లప్పొక్క వేదం పట్టదు పడిమిత్తనై. ఆనంద గుణాన్ని వేదమే చెప్పలేకపోయిందంటే నమ్మాళ్ళవారులైన నేనంత చెప్పగలనన్నారని నంబిళ్ళయ్య గారు అంటున్నారు. అంటే వారే చెప్పలేనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయము అని. அவன் என்னை அனுபவிப்பிக்க அத்தால் எனக்கு பிறந்தன ரசம் அனுபவித்து விடுமத்தனை அல்றதோ పాసురమిట్టు చొల్లి ముడియాదెన్రుమాం. రెండు ఆనందాలండి. మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని ఏదో కోరారు. అది ఇళ్ళు అవ్వచ్చు, వాకళ్ళు అవ్వచ్చు, ఆస్తులు అవ్వచ్చు, వాహనాలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సరే, అది కొని ఇస్తే మీకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. అది మొదటి ఆనందం. అది వాడికి ఇచ్చినప్పుడు వాడి ముఖంలో వచ్చిన ఆనందం చూస్తే వచ్చే ఆనందం కదండి. మన బాధ్యత తీర్చుకున్నాము అనే ఆనందం వేరు. కారు కొని కీసు వాడి చేతిలో పెట్టారండి, వాడు గంతులు వేస్తున్నాడు, ఆహా ఇచ్చారు అని చెప్పి ఆనందపడుతున్నాడు అని పొందే ఆనందం రెట్టింపు. ఆనందాన్ని చూసి పొందే ఆనందం ఒక రెట్టింపు. అలా నాలో ఆనందాన్ని చూసి నమ్మాళ్ళవార్ల ఆనందాన్ని చూసి పెరుమాళ్ళు ఆనందపడిన విధాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. పాసురమిట్టు చొల్లి ముడియాదెన్నమాం సొల్లివదన్ సొల్లీరే. ఇదిగో మీకు గనక చెప్పే శక్తి ఉంటే చెప్పుకోండి, నాకు లేదు శక్తి, మీకుంటే. ఏమంటే మీకు అన్నారు ఎందుకండి? ఇతర విషయంగళై అనుభవిత్తు అవత్తుకు పాసురమట్టు చొన్నిగళాయిరుక్కరంగళ నీంగళ్. మీరు ఇతర విషయాలు అంటే సంసారంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు, వీటన్నిటినీ పొంది ఆహా ఇంత ఆనందం పొందా అంత ఆనందం పొందా అని చెప్పుకుంటారు కదమ్మా. అలా ఆనందం పెరుమాళ్ళని పొందినప్పుడు కూడా మీరు చెప్పగలిగితే చెప్పండి. అక్కర్లేని విషయాల ఆనందాన్ని చెప్పడం చేతనైన మీరు పెరుమాళ్ళ ఆనందాన్ని చెప్పగలిగితే అంతకంటే ఆనందం ఉంది. చెప్పుకోండి. తాన్ సొల్లవల్లిగలో మీరు చెప్పగలుగుతారా? మీరు చెప్పగలుగుతారా అంటే మీరు అసలే చెప్పలేరని అర్థం అంటారు. అంటే పెరుమాళ్ళు చెప్పలేరు, పెరుమాళ్ళని చూసి నమ్మాళ్ళవారు చెప్పలేరు, నమ్మాళ్ళవారి పాసురార్థాన్ని నంబెళ్ళై చెప్పలేరు, నంబెళ్ళైది చదువుకునే మనం చెప్పుకోలేము, మన్ని చూసి లోకం అసలు చెప్పలేదు. అంటే ఎవరికి మంచి పదం వాచాం అగోచరం అని ఒక మాట ఉంది. వాక్కులకి అందనటువంటి వైవిధ్యం కలిగిన మహాత్మ్యం కలిగిన వాడు స్వామి అనేటువంటిది 8వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. பொன்முடியம் போரேத்தை எம்மானை நாள் தடந்தோள் தன்முடி ஒன்றில்லாத தந்துழாய் மாலையனை என் முடிவு காணாதே என்னுள் கலந்தானை சொல் முடிவு காணேன் நான் சொல்லுவது ఎన్ సొల్లీరే. మీరు చెప్పగలిగితే చెప్పుకోండి. 9వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. సొల్లీర్ ఎన్నమ్మానై ఎన్నావియావిదనై ఎల్లైயில் சீர் என் கருமாணிக்கச் சுடரை நல்லாமுதம் பெறற்கு அறிய வீடுமாய் அள்ளி மலர் விரை ஒத்து
ஆனல்லன் பெண்ணல்லனே சொல்லீர் என்னம்மானை என்னாவியாவிதனை எல்லையில் சேர் என் கருமாணிக்கச் சுடரை நல்லாமுதம் பெறற்கு அரிய வீடுமாய் அல்லி மலர் விரை ஒத்து ఆనల్లన్ పెన్నల్లనే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు తోస్తాయి నమ్మాళ్ళవార్లకి. ఇలా కూడా ఉంటాయా భావాలు అనేటువంటి భావాలు చదివితే తప్ప మనకి రావు, అలాంటివి తోస్తాయి. దీనికి ఏమిటి అంటే ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా చూద్దాం. వెనుక పాసరంలో భగవంతుడి యొక్క గుణాలు మాటల్లో చెప్పలేము అన్నారు. చెప్పలేనప్పుడు చేయి ముడుచుకు కూర్చోలేదుటండి. ఇంకా ఒక చాపల్యం ఉంటుంది, చెప్పేయాలి. నేను చెప్పను అంటాను కానీ చెప్పకపోతే ఉండలేను అనే మాట అన్నమాట. అలాంటి చాపల్యం ఉండేటప్పటికి మీరందరూ సంసార సుఖాలు వర్ణిస్తున్నారుగా, పెరుమాళ్ళని వర్ణించండి మరి చేతనైతే అన్నట్లుగా అన్నారు అన్నమాట. సర్వేశ్వరుడి గురించి మీరు చెప్పగలరా అని. ఎన్నమ్మా నా స్వామి, అది తన సొంతం, మనందరికీ స్వామి అన్నారు. ఎన్నమ్మా నా తండ్రి, నా స్వామి, నా పెరుమాళ్ళు, ఎన్నావియావిదనై నా ఆత్మకు అంతరాత్మ విద్య అంటారు. పరమాళ్ళు ఈ దేహంలో జీవుడుంటే జీవుడిలో పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు అనేటువంటిది అంతర్యామిత్వము అంటారు. దాన్నే అంతరాత్మ అని అంటారు. అలాగా అంతరాత్మ ఎల్లయ్యల్ సీర్ అవధిలేని కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు. సీర్ అనే మాట ఎక్కడొచ్చినా కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు అని అర్థం. కళ్యాణ గుణములు అంటే స్వామిత్వం, సౌశల్యం, సౌలభ్యం, వాత్సల్యం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటామే. ఆ గుణాలు కలిగిన వాడు. ఎన్ కరుమాణిక్క నీలమాణిక్యము, నా బంగారం అంటారు చూడండి మీరు పిల్లల్ని. మా బంగారం వచ్చిందే, ఆనందం కలిపినప్పుడు వచ్చేసిందే మా బంగారం అనేవాళ్ళని విన్నాను నేను. అంటే ఏమిటంటే అంత ఆనందం అన్నమాట. ఎన్ కరుమాణిక్క నా నీలమాణిక్య ప్రకాశ స్వరూపుడు, ఆయన గురించి సొల్లేరు చెప్పగలరా. నల్లముదం పెరక్ అరియ వీడుమాయే, విలక్షణమైన అమృతాన్ని ఇచ్చేటువంటి, సామాన్యులు పొందలేనటువంటి దుర్లభమైన వీడుమాయి మోక్షాన్నిచ్చే స్వామి. వీడు అంటే పరమపదము అని అర్థం, అందామము అని అర్థం. అలాంటి మోక్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్వామి. ఆయన ఎలా ఉంటాడండి? అల్లిమలర్ వెరై ఒత్తు, తామర పుష్పాలు 1 కోటి పుష్పాలు పోస్తే అందులోంచి ఒక పరిమళం పైకి లేస్తే ఆ పరిమళం ఒక రూపం దాలిస్తే ఎలా ఉంటాడో స్వామి అంత బాగుంటాడు. ఇది మనకు అందేదండి, మన ఇంద్రియాలకి తెలిసేదా ఈ రూపం? 1 కోటి తామర పువ్వులు ఒక చోట పోయాలి, అందులో నుంచి ఒక మంచి పరిమళం రావాలి, ఆ పరిమళం ఒక ఆకారం ధరించాలి. అలాంటి స్వామి అంటే ఎంత మృదుత్వమో, ఎంత సౌందర్యమో, చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించేటువంటి అతృప్త అమృత స్వరూపమో చెప్తున్నారు. ఆయన ఎవరండి? ఆ నల్లను అంటే పురుషుడు కాదండి ఆయన. పురుషుడు కాదు అంటే స్త్రీ అండి. పెన్నల్లను స్త్రీ అసలే కాదండి. ఏంటండి మరి ఇలా చెప్పారు? పురుషుడు కాదు అంటారు, స్త్రీ కాదు అంటారంటే ఒక ఆర్డర్లో చెప్పుకోవాలట. ముందు స్త్రీ కాదండి పెన్నల్లను అది ముందు చెప్పుకోవాలట. స్త్రీ కాదు, స్త్రీ కాకపోతే పురుషుడా? పెన్ ఆనల్లను పురుషుడు అసలే కాడు. మరి ఎవరండి? పురుషోత్తముడు, అది చెప్పుకోవాలి. పురుషోత్తముడు ఆయన. ఎన్నమ్మానై ఎన్నావి ఆవితనై ఎల్లయ్యేలు సీరనర్గ. ఇంకా అలాంటి ఆయనకి, ఆ అమృతానికి ఆయన ఇల్లై ఒక హద్దు అనేటువంటిది లేదు. అంటే మనం ఒక 4-5 మాటలు చెప్తాం, ఏదో మీకు నచ్చుతుంది, ఇంత బాగుంది, అంత బాగుంది, అంత బాగుంది అని 3-4 మాటలు చెప్తాం.
ఎంత బాగుందో నేను చెప్పలేను, అంత బాగుంది. అది ముగింపు. చెప్పలేకపోవడమే ముగింపు అన్నమాట. అలా పెరుమాళ్ళ యొక్క సౌకుమార్య సౌందర్యాది లావణ్యాది గుణాలు ఉన్నాయే, అవన్నీ కూడా చెప్పలేనటువంటివి అనేటువంటివి ఈ 9వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానము 161వ పేజీ. 9ஆம் பாட்டு. పాసురమిల్లై అన్నా, ఏమండి చెప్పలేనన్నారు కదా, కైవాంగ మాట్లారే, అలా కూర్చోవచ్చు కదండి, మాట్లాడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. ఇది ఒక బలహీనత మనలో చాలా మందికి ఉంటుంది. నేను నీకు చెప్పను ఏమైనా సరే అని ఆ మాట అనేస్తాను, అంటూనే మళ్ళీ ఏదో ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడేగా అన్నావు ఏం చెప్పనని. అలా ఉండలేకపోయి చెప్పడం అనేటువంటిది అదొక చాపల్యము అంటారు. దీన్ని చెప్పలేక ఉండలేకపోవడం. అసలు నేను ఈ విషయంలో మాట్లాడను అంటారు కొంతమంది. ఆ మాట్లాడను అన్నంతసేపే ఆ మాటకు అర్థం. ఆ వెంటనే 2 నిమిషాల్లో మళ్ళీ దాని మీద విశేష వ్యాఖ్యానాలు చేసేస్తూ ఉంటారు. మరి ఇప్పుడే కదా ఏం మాట్లాడనన్నారు. మాట్లాడకుండా ఉండలేని తనం ఒకటి ఉండడం వల్ల మాట్లాడుతున్నాను అని. కైవాంగ మాట్లాడే, ఈ మాటకు అర్థం చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోకుండా. కైవాంగ మాట్లాడే, నిజంగా చేతులు ముడుచుకోవడం అని కాదండి అర్థం. చేతులు ముడుచు కూర్చుంటారు అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవరైనా ఒక మనిషి గురించి చెప్పేటప్పుడు వాడితో పోటీ పడ్డాడు, చేతులు ముడుచు కూర్చున్నాడు అంటారు. అంటే ఇలా చేతులు ముడుచు కూర్చున్నాడు అని కాదు, వాడితో పోటీ చేయలేక పోయాడు అని అన్నట్లుగా కైవాంగ మాట్లాడే సంసారిగడై పార్తు. అందులో మన్ని చూసేటప్పటికీ అసలు ఉండలేకపోతున్నారు ఆళ్వార్లు. అయ్యయ్యో, ఈ జీవులందరూ ఇలా బాధపడిపోతున్నారే, ఒరే వెళ్ళకు, నీకు చెప్పనురా అంటారు. వాడు పడిపోతుంటా చివరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఒరే వెళ్ళకురా అని ఒక అరుపు అరిచినట్లుగా జీవుల్ని ఎన్నాయన సర్వేశ్వరனை எல்லாரும் கூடியாகலும் சொல்லி వల్లిగలో ఎంగిరార్, నా పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని మీరందరూ కలిసి చెప్పగలరా? ఏమండి, వేదమే చెప్పలేదు అని వెనుక వచ్చిన స్వామిని మనందరం ఏం చెప్తామండి? మనం అసలే చెప్పలేము. సొల్లీరన్నమ్మానై క్షుద్ర విషయంగళై అనుభవిత్తు. మీరేం చేస్తున్నారు? లోకంలో ఉండి నీచమైనటువంటి అనుభవాలన్నీ పొందుతున్నారు. అవత్తు పాసురమిట్టు చొల్లి ఇరెక్కరనీంగళాగిలం. ఇది ఒత్తి పలకడం అన్నమాట. మీరు చెప్పండి, మీరు చెప్పగలరు అంటే అర్థం ఏంటండి? లౌకిక సుఖాలన్నీ అంత బాగున్నాయి ఇంత బాగున్నాయి అని చెప్తారుగా, ఆ అనుభవం ఉందిగా మీకు, మీరు చెప్పగలరు, చెప్పండి అని ఒక నిష్ఠుర వాక్యం అన్నమాట అది. అది నువ్వు లౌకికాలు ఏమన్నా వర్ణించగలవేమో కానీ అలౌకికాన్ని వర్ణించలేవు. ఎన్నమ్మానై, నా తండ్రి, నా వాడు, మా వాడేనండి, తన గుణచేషితంగళాలే ఎన్నై మురయిలే నిరెత్తిన్ అవనై, తన గుణముల చేత చేష్టల చేత. గుణము చేష్ట 2 ఉన్నాయండి. స్వామికి స్వరూప రూప అనే 2 మాటలు ఉన్నాయి. స్వరూపం వేరు, రూపం వేరు. స్వరూపము అంటే ఒక స్వామికి ఉండేటువంటి గొప్పతనం. అది శ్రీయపతిత్వం కావచ్చు, లేకపోతే జగత్కారణత్వం కావచ్చు, లేకపోతే మోక్షప్రదత్వం కావచ్చు, లేకపోతే పరత్వం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా స్వరూపానికి సంబంధించినటువంటి గుణాకారం. ఇంకా గుణాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి లావణ్యం. లావణ్యము అని అంటే ఓవరాల్ బ్యూటీ అంటారు చూడండి, దాన్ని లావణ్యం అంటారు. సాముదాయిక సౌందర్యం. అంత మనిషిని అలా చూడగానే అబ్బా ఎంత బాగున్నాడో అనిపించేస్తుంది. అది కన్ను బాగుందా, ముక్కు బాగుందా అనేది వేరు. మళ్ళీ మొత్తం చూడగానే ఒక్కసారి బాగుండే సౌందర్యానికి లావణ్యం అని పేరు. లేకపోతే సౌందర్యం. సౌందర్యం అంటే అవయవ శోభ. అబ్బా వాళ్ళ కళ్ళు ఎంత బాగున్నాయండి, అబ్బా కోనేటిలాగా అలాగ తీర్చిదిద్దినట్టు బుక్ ఎంత బాగుందండి. ఇలా విడివిడిగా అవయవ శోభను వర్ణిస్తే దాన్ని సౌందర్యం అంటారు. మొత్తం మీద బాగుంది అంటే దాన్ని లావణ్యం అంటారు. అంతేకాకుండా సౌకుమార్యం, మార్దవం, ఇవి 2 కూడా ఎంత సుకుమారో. కాసేపు అలా ఎండలోకి వెళ్ళొచ్చేవాడికి వాడిపోయేటువంటి మృదుత్వం, మార్దవం, మెత్తదనం, సౌకుమార్యం, ఇన్ని గుణాలు ఉన్నటువంటి
గుణచేషితంగళాలే ఎన్నై మురయ్యిలే నిరెత్తినవనై నాకు ప్రాప్తిని కలుగ చేసినటువంటి స్వామి. ఏం గుణాలు చూపెట్టాడండి నా దగ్గరకు వచ్చి. ఎంత అందగాడండి, ఎంత నేనంటే ప్రేమండి, ఎంత బాగా మాట్లాడాడండి. ఇవన్నీ ఈ సౌందర్య సౌశీల్య సౌలభ్య లావణ్య ఇత్యాదుల్లో అన్నిటికీ వస్తాయి అన్నమాట. ఎన్నావ్యా విధనై ఎన్నాత్మావుక్కుం అంతరాత్మావాయుళ్ళవనై నా ఆత్మ ముందు దేహంలో జీవుడు, ఆ జీవుడిలో కూడా అంతరాత్మగా ఉన్న పెరుమాళే ఎల్లై ఇత్యాది. ఛార్జింగ్ ఉంటుందే మనకి, ఎంత గొప్ప ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా ఛార్జింగ్ లేకపోతే పనిచేయదు కదండి. అది వేలు పెట్టి లక్షలు పెట్టి అయినా కొనండి, సెల్ఫ్ బ్యాటరీ అయినా ఏదో ఒకటి ఛార్జింగ్ ఉండాలి, లేకపోతే అవేవి పనిచేయవు అన్నట్లుగా లోపల పెరుమాళ్ళు పనిచేస్తేనే ఈ ఆత్మ కానీ ఈ దేహం కానీ ఈ జీవితం కానీ నడుస్తుంది. పరమాత్మ లేకపోతే ఇది నడవదు. అందుకని దివ్యాత్మ స్వరూపంగళైకు ఎల్లై కాణిలం విగ్రహంగళుక్కు విగ్రహ గుణంగళుక్కు. కొన్ని బుక్స్లో విగ్రహంగళుక్కు అని పడింది, విగ్రహ తర్వాత ఇంటూ పెట్టి గుణాన్ని కూడా పెట్టుకోండి. ఉంటే సరే, కొన్ని కాపీస్లో లేదు, కొన్ని కాపీస్లో ఉంది. ఉంటే సరే, లేకపోతే ఇంటూ పెట్టి విగ్రహ గుణంగళుక్కు ఎల్లై. విగ్రహం అంటే రూపం, ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా శ్రీయప్పతిత్వ జగత్కారణత్వ ఇత్యాదులన్నీ కూడా. అలా కాకుండా రూపము అంటే లావణ్య సౌందర్య సౌశీల్య సౌలభ్యాది ఇత్యాదులన్నీ కూడా. తిరెత్తరపడి అళవిరంద కళ్యాణ గుణంగళయ్యం చెప్పలేనన్ని కళ్యాణ గుణాలు కలిగి నీలమణి పోలే కుళిరంద వడివలిగయ్యం. ఒక నీల రత్నంలాగా చల్లగా ఉండేటువంటి శరీర శోభ కలిగిన వాడు. అసలు ఆ స్వామి వస్తున్నాడు అంటే ఒక నీలరత్నం రాసి బయలుదేరి నడిచి వస్తోందా అన్నట్లుగా. బాబాలు రకరకాలుగా చక్కగా చెప్తారండి. అవి ఆకుపచ్చటి చిగుళ్ళలా ఉన్నాయి అంటారు లీలాసుకులు ఒక చోట. అలా అనేసి ఊరుకోరండి. ఒక్కొక్క గోపిక వచ్చి చిగుళ్ళు, మనం మరువం అవి తుంపి ఇలా పెట్టుకుంటాం చూడండి, మరువాలు దవనాలు ఆకుపచ్చవి పెట్టుకుంటాం. అలా కృష్ణుడిని చూసి అబ్బో మరువంలా ఉన్నాడేని ఓ గిల్లు గిల్లి తనలో పెట్టుకుందాం అనుకుంటాం, దవనంలా ఉన్నాడేని ఒక తుంపి పెట్టుకుందాం. అంటే అంత సహజంగా అంత పరిమళ భరితంగా ఉన్నటువంటి రూపం. నల్ల అముదం, చాలా మంచి అమృతము, నిత్యముమాయి భోగ్యముమాన అమృతం. ఆ అమృతం క్షీరాబ్దిలో పుట్టినటువంటి అమృతము అనిత్యం, ఒక్కసారి వచ్చిందంటే. కానీ పెరుమాళ్ళనే అమృతము అప్పొలుదై కప్పొలుదు అన్నారా ఆమోదం, అతృప్త అమృతము. ఇది నిత్యము భోగ్యముమాయి. ఇంకా ఎంత తాగినా ఇంకా ఇంకా తాగాలని, పెరుమాళ్ళని ఎంత చూసినా ఇంకా 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 చూడాలని. ప్రాకృత భోగ్యంగా లిల్ అంటే అంతకంటే కూడా అనమాట. కంటే విభక్తి పంచమే విభక్తి ఉంది కదండి, దాన్ని ఇల్ అని వస్తుంది అనమాట. తలయ్యానామృతం, మిగిలిన వాటి కంటే కూడా చాలా గొప్పదైనటువంటి అమృతము. నెక్స్ట్ పేజ్ 162. பெறக்கரிய வீழுமாய் ஒருவராலும் స్వయత్నத்தால் ప్రాపిక వండాద మోక్ష పురుషార్థముమాయి. ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా తమ ప్రయత్నం చేత స్వామిని పొందలేరు, ఆయన అనుగ్రహం చేత మాత్రమే పొందగలరు. అది అడుగడుగునా చెప్తాడు. స్వప్రయత్నతాలు ప్రాప్తిక వండాగా, తన ప్రయత్నంతో పొందడం తేలిక కాదు. పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం చేతనే మోక్ష పురుషార్థముమాయి అల్లి మలర్ విరయ్యొత్తు భోగ్యతైకు తామరై పూవిల్ పరిమళత్తోడొత్తు. ఎంత బాగుంటాడు అంటే, ఒక తామర జాతి రాసినంతటిని ఒక చోట పెడితే ఆ పరిమళం పైకొస్తే దానికి ఒక ఆకారాన్ని ఇస్తే అది ఎంత బాగుంటుందో స్వామి అంత బాగుంటాడు అని. ఆ నల్లన్ పెన్నల్లనే, పెన్నల్లన్ ముందు స్త్రీ కాదు అని అనుకోండి అన్నారు. అయితే పురుషుడు అండి, పురుషుడు కూడా కాదు. అయ్యో అదేమిటండి రెండు కాకపోతే కష్టం కదా. ఇతర పురుష సజాతీయన్ అల్లన్
సామాన్య పురుషుల వంటి వాడు కాదు, పురుషోత్తముడు. అది పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం అంతా 15వ అధ్యాయం అంతా తాను ఎలాగా పురుషులలో ఉత్తముడో మనకి చెప్పినటువంటి సందర్భం అక్కడ కనిపిస్తుంది. పెన్నల్లన్ ఎండ్రోపాది ఆనల్లన్ ఎండ్రు. మొదటిది పెన్నల్లన్ స్త్రీ కాదనుకోండి, ఓహో పురుషుడండి. పెన్నల్లనోపాది ఆనల్లన్ పురుషుడు కూడా కాదు. అది తన్నయ్యం కజిక్కరది ఇత్తాల్ ఉపమాన రహితన్ ఎండ్రపడి. ఎలాంటి వాడు అంటే ఉపమానము చెప్పడానికి లేనివాడు. నిన్న పాసురంగా చెప్పుకున్నాం. తామర పువ్వుతోటి దాంతోటి దీంతోటి అంతా పోల్చేసి అబ్బే అసలు ఉపమానం చెప్పమండి, అంత ఉపమేయమే, ఆయనకు ఆయనే సాటి అనేటువంటి సౌకుమార్యం కలిగినటువంటి స్వామిని గురించి ఎవ్వళ్ళము చెప్పలేమండి. నేను కాదు, మీరు కాదు, లోకం అంతా కలిసినా కూడా ఆయన మహాత్మ్యాన్ని మనము చెప్పలేము అనేటువంటి దాన్ని 10వ పాసురంలో అనుగ్రహించారు. ఆనల్లన్ పెన్నల్లన్ అల్లా అలియుమల్లన్. అల్లా అలియుమల్లన్ రెండు కానివాడు కూడా కాదు. దానికి అర్థం అంటే మనం స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు అంటే వెంటనే మనకి తెలిసింది నపుంసకత్వం. అది కూడా కాదు అని చెప్పడానికి అల్లా అలియుమల్లన్ రెండు కానివాడు కూడా కాదు అంటే పురుషులలో ఉత్తముడు. చాలా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. అంటే ఆయనకి లింగ వచన విభక్త్యాదులు ఏవి చేరనటువంటి అవ్యయ స్వరూపుడు అని చెప్పడం అన్నమాట. కానల్లన్ పెన్నల్లన్ అల్లాలియుమల్లన్ కానరుం ఆగాన్ ఉడనల్లన్ ఎల్లయ్యనల్లన్ சொல்லி சொல்லீரன்னம்மானை என்னாவியாவிதனை எல்லையில் சேர் என் கருமாணிக்கச் சுடரை நல்லாமுதம் பெறற்கு அறிய வீடுமாய் அல்லி மலர் விரை ఒత్తు ఆనల్లన్ పెన్నల్లనే. కనీసం చివరి పదమైనా కలిసి చదివారు. சொல்லீர் ఎన్నమ్మాனை ఎన్నావియావిదனை எல்லையில் சேர் என் கருமாணிக்கச் சுடரை நல்லாமுதம் பெறற்கரிய வீடுமாய் అల్లి మలరు విరై ఒత్తు ఆనల్లన్ పెన్నల్లనే. తప్పు చదివాను అనకుండా ఒక దీన్ని తప్పించుకోవచ్చండి, ఓ మార్గం ఉంది. మీరు ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారా అని పరీక్షించడం కోసం అలా చదివానే తప్ప కాదు అని ఒక వంక కూడా చెప్పడానికి వీలుంటుంది అనమాట. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాన్ని మనకి అందించారు నమ్మాళ్ళవారు. దేవేశం పోలనాథం నసహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథం తిరువరుణ్మాల్ సేనై మొదలి జగగోపన్నాథమని சிறையக்கண்டார் நம்பச்சந்திராமாள வந்தார் குருமாலாதர் குருகை பிறார்க்கம் பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமனே என்று கண்ணர்க்கும் உடைய நம்பிள்ளையோரை எழுத்தற்கு எந்த மாதவர் கற்பனாபரிவரல்லார் அத்தொடையூன்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டரும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாச சசுதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంఠీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ కర్మ ప్రాప్య కైంకర్య సాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణానవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య రామాతరం ముని వారు తిరువాయ్మొഴി పిள்ளை మాలగవాழ்వాజం మనవాళ మామని వన్వార్యవన్మారం తిరువాయ్మొഴി పిள்ளை మాలనతోల్ తేరుంపడి నురైకుంసి. శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రౌడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాస్తభాగదే గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవల్లిమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదే శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దీవిదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.